حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين لا إله سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله يا رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشافعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ثم إلى روح أبينا آدم وأمنا حواء ثم إلى روح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية أصحاب رسول الله أجمعين ثم إلى أرواح التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح جميع الملائكة المقربين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين والعلماء العاملين والمجاهدين في سبيل الله أجمعين ثم إلى روح سيدنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي سيدنا الإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري سيدنا الإمام أبي منصور محمد بن محمد الماتريدي وسيدنا الإمام حجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي وأصولهم وفروعهم ما إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسيدنا قطب الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني وجميع ساداتنا آل أبي علوي وجميع الأولياء تسعة في جزيرة جاوة خصوصا إلى الروح سنن قنون جتي شريف هداية الله بن عبد الله وجميع ذرية سيدنا حسن وسيدنا حسين وأصولهم وفروعهم ما إلى روح سيدنا الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الجميع الحبيب محمد المهدي والحبيب أبي بكر وسيد الوالد الحبيب حسن سيد الوالد الحبيب سالم ثم إلى روح سيد الوالد الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب وسيد الوالد الحبيب عبد القادر بن عمر بشير الحسني وأبوي سيد محمد بن علي بن عباس المالك الحسني والحبيب علي مشهور محمد بن سالم الحفيظ ووصولهم وفرعهم ثم إلى روح الوالد حج صوفي بن درة حج سليمان والوالد حج جمال الدين المالك المهدي بن حج حلواني وجدك حج مصنف بن قرو حج الياس جدة حج فاطمة بنت حج صالح ومجددة حج سنة حج قريش جدة حج صوفيا بنت سدين ووصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين.
ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رحم المساكين ويا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Para hadirin ayyuhal ahbab, segenap jamaah majelis ahbabus sholihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang mana sampai malam ini kita semua masih panjang umur dalam sehat walafiat. Mudah-mudahan nikmat sehat ini bisa benar-benar kita manfaatkan untuk memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghindari diri dari perbuatan maksiat dan berharap mudah-mudahan dimatikan dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ayyuhal ahbab, kajian kita pada malam ini adalah kajian fikih tentang fiqhul mawaris, fikih tentang warisan. Terakhir kita membahas hak-hak yang berhubungan dengan harta waris. Ya, pembahasan pertama definisi warisan, ya, lalu keutamaan belajar ilmu faraid. Kemudian kita belajar tentang hak-hak apa saja yang berhubungan dengan harta waris setelah mayit meninggal dunia. Ya, ternyata nggak langsung dibagi, ternyata ada hak-hak yang perlu ditunaikan terlebih dahulu. Baik, sekarang pembahasannya babul irsi, bab waris. Ta'riful irsi, pengertian waris itu apa? Al-irsi itu apa? Warisan itu. Lughatan dari segi bahasa, al-baqa'u, ya, al-baqa' sesuatu yang masih tersisa atau kekal. Sesuatu yang kekal atau sesuatu yang masih tersisa. Ya. Wa intiqalu syai' itu arti pertama. Jadi kalau dikatakan al-irthu bisa berarti al-baqa'u, sama artinya. Ya, sesuatu yang masih tersisa, yang masih kekal. Juga diartikan wantiqalu syai', pindahnya sesuatu min qaumin dari satu kaum ila qaumin akharin ke kaum yang lain. Nah, jadi pengertian waris dari segi bahasa pindahnya sesuatu dari satu kaum ke kaum yang lain. Ya. Ya, apa aja enggak harus barang. Misalnya ada orang Betawi perempuan dinikahin sama orang Jawa, akhirnya orang Betawi dibawa ke Jawa, nah, itu namanya iris juga itu, ya, warisan. Warisan dari segi bahasa, artinya ada orang Betawi pindah ke kampung Jawa, atau kebalikan orang Jawa pindah ke Betawi, ya. Jadi apapun yang pindah dari satu kaum ke kaum yang lain, maka itu disebut waris dari segi bahasa. Tapi dari segi syariat enggak seperti itu. Apa itu warisan dari segi syariat? Wa syar'an, menurut syariat, hakun. Ya, jadi ada hak. Hak di sini lihat di syarah ta'rifnya itu, ya. Hak itu jinsun, satu jenis, yashmulul mal wa ghairah, yang mencakup harta dan selain harta. Jadi yang namanya hak itu nggak cuma harta. Ya. Mobil, motor, rumah, itu kan harta namanya itu. Tanah, ya. Tapi ada juga kemarin hak masalah, ya, dia. Ya. Hak masalah khiyar. Misalnya bapak kita beli barang, contohnya kan, bapak kita beli barang, ya, terus mensyaratkan khiyar selama 3 hari. Ini tunggu ya, barang ini 3 hari, Anda pikir-pikir dulu, kalau jadi berarti dealnya lanjut, kalau enggak ya Anda balikin. Ya, oke, nggak apa-apa, Anda pikir-pikir 3 hari. Nah, hari pertama bapak kita masih hidup, hari kedua meninggal. Ya, hari kedua meninggal berarti itu hari itu masih ada hak khiyar. Misalnya bapak kita beli motor, ya. Ternyata motornya motor lama, kita gak demen anaknya ahli warisnya. Dia bilang, jadi bapak ini bisa main teh ya? Iya, motor tua, iya. Ada hak khiyar nggak? Ada. Nggak jadi dah, batalin aja dah. Nah, kita anak ahli warisnya kagak demen, anak motor kayak gini. Dibatalin boleh nggak? Boleh. Itu hak juga namanya, hak waris juga. Hak untuk khiyar. Ya. Baik. Kemudian hak untuk dia, bapak kita dibunuh. Ya. Nah, itu ahli waris boleh memilih untuk memaafkan tanpa mengambil denda atau narik denda, ya, 100 ekor unta, itu hak, ya. Baik. Kemudian
hakun qabilun litajazzi, yang bisa atau yang menerima untuk dibagi-bagi. Hak yang bisa dibagi-bagi. Kalau nggak ada hak tapi nggak bisa dibagi, berarti nggak bisa diwarisin. Ya, tanah bisa dibagi, mobil bisa dibagi, itu bisa dibagi ya. Cuma ada hak yang tidak bisa dibagi. Contohnya seperti apa? Kharaja bihi, yang tidak bisa dibagi, wilayatun nikah. Ya, wali pernikahan. Ya, fala tatajazza, maka tidak bisa dibagi-bagi. Falau kana laha satu ikhwatin, kalau ada seorang perempuan memiliki 3 saudara laki-laki, la yuqalu, tidak bisa dikatakan likulli wahidin thulutsu wilayatiha. Ya, bagi tiap orang dari 3 tadi dapat 1/3 hak wali, nggak bisa. Hak wilayah itu 1 orang. Ya, misalnya perempuan mau nikah, dia punya saudara 3, bapaknya udah meninggal. Berarti kan yang jadi walinya salah satu dari 3 ini. Nggak bisa mereka mengklaim enggak semua dapat hak 1/3, enggak. Ya, nanti tinggal si perempuan yang nentuin siapa yang kamu minta untuk nikahin kamu. Abang yang nomor 1 dah. Yang dia saya dekat sama yang paling kecil. Abang saya yang paling kecil, ya, yang bontot. Nah, ya udah. Jadi bebas. Bukan berarti dibagi 3 terus akadnya 3 orang. Nah, dipilih salah satu. Jadi karena hak wilayah tidak bisa dibagi-bagi, ya. Taib, hakun qabilun litajazzi, hak yang bisa menerima pembagian. Yathbutu, yang menjadi tetap hak tersebut, limustahiqin, bagi orang yang berhak. Jadi hak ini buat siapa? Buat orang yang memiliki hak. Siapa itu? Nanti di belakang diterangkan. Siapa saja yang memiliki hak waris. Jadi kalau ente tidak termasuk mustahik, tidak termasuk orang yang memiliki hak waris, ente nggak usah minta-minta warisan. Ya, saya cucunya, ya. Malah saya yang merawat nenek saya, cangcing saya nggak ada yang ngerawatin, saya dapat dong. Ya. Ente orang mustahik, cucu nggak dapat hak. Kalau anak-anak masih ada, lagi ada anak laki, udah tutup semua. Ya. Saya pamannya, paman ya dekat memang paman. Bahkan saya yang merawat dia ketika orang tuanya meninggal. Abang saya meninggal, ini anak adik saya rawat dari kecil. Masa dia sukses kaya meninggal, saya kalau dapat apa-apa? Nah dulu cing, ini ada anaknya cing. Ini mah punya anak, cing nggak dapat. Ya jadi nggak usah nuntut, kalau emang ente nggak punya hak jangan nuntut, jangan minta, gitu ya. Sebenarnya juga seperti anak adopsi kemarin kita bahas. Anak adopsi nggak ada hak untuk dari warisan, makanya kalau pengen ngasih ya dihibahkan sebelum meninggal. Gitu ya. Yathbutu limustahiqin, yang menjadi tetap untuk orang yang berhak. Kapan ini menjadi ketetapan orang yang berhak, menjadi milik orang yang berhak? Ba'da mauti man lahu dzalik. Setelah wafatnya, setelah matinya orang lahu, yang dia memiliki dzalik, hak tersebut. Ini hak ini menjadi milik mustahik kapan tetapnya? Setelah matinya orang yang punya hak. Kalau orangnya belum mati, ya nggak bisa dibagi-bagiin. Udah bagiin harta bapak masih ada. Nggak gitu doang, nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa, belum mati. Harus nunggu dia mati dulu. Ya, nunggu dia mati, baru dibagi-bagiin. Ya, dan orang yang mati ini harus punya hak. Artinya hak ini harus punya peninggalan. Ya kalau mati nggak punya apa-apa, apa yang dibagiin? Ya. Ini bapak meninggal, warisannya apa? Nggak punya kayaknya. Cuma sarung doang itu kan di lemari. Ya sarung lagi. Nggak ada gitu, surat tanah gitu. Nggak ada. Ya, rumah. Ini mau ngontrak dia. Ya udah. Mau ngarepin apa? Ya. Jadi hak itu bisa diberikan kepada mustahik kalau orang yang punya hak itu udah meninggal dunia dan dia punya. Kalau belum meninggal, nggak boleh dibagiin. Kalau nggak punya hak, ya apa yang dibagiin, gitu maksudnya. Ya, jadi ya harus memenuhi syarat itu. Hak yang bisa dibagi-bagi, yang menjadi milik mustahik, kapan? Ya, setelah wafatnya orang yang memiliki hak tersebut. Sampai sini jelas definisinya? Ya, gitu. Jadi jangan ente coba macam-macam sama orang tua belum meninggal dunia udah mau nguasain. Udah bagi-bagiin aja, bapak kita di rumah sakit tuh bagi-bagiin. Ente siapa? Saya yang paling tua, saya ngatur. Nggak bisa.
Orang masih hidup orangnya. Ya, walaupun koma gitu, tetap aja tungguin aja dulu. Doain aja biar habis gitu kan. Jangan buru-buru nanti, ya, nggak boleh. Ini kenapa dia dapat hak? Sang mustahik ini kenapa dapat hak? Kenapa dapat bagian? Liqarabatin bainahuma. Karena sebab ada hubungan kerabat antara mereka berdua. Ada hubungan kerabat. Kerabat ini nasab maksudnya. Ya, ada hubungan nasab. Ini kalau nggak ada hubungan nasab seperti anak adopsi, ini nggak ada hubungan nasab. Nggak dapat warisan. Atau anak hasil perzinahan, itu nggak ada hubungan nasab. Walaupun setelah berzina, hamil pacarnya, dikawinin sama dia. Anak yang lahir nggak ada hubungan nasab sama sang bapak. Walaupun secara biologis anak dia, tapi secara syariat bukan anak dia. Nasabnya nyambung ke ibunya. Nah kalau sang bapak meninggal, apakah dapat warisan anak zina tadi? Kan bapak saya, iya, tapi ente bukan nasabnya nggak ke bapak ente, ibu ente. Ya, hati-hati itu. Ini kalau punya anak hasil zina, ya dia harus tahu itu. Ya, harus tahu. Jangan ditutup-tutupin. Terus ujung-ujungnya ngambil hak orang lain. Ya. Nah, adik-adik saya dapat, adik-adik ente kan lahir setelah bapak sama ibu menikah. Ente itu hasil zina, gitu. Jujur-jujuran aja ini, anak haram. Sebenarnya anaknya nggak haram sih, perbuatan bapak ibunya yang haram. Ya, cuma sebut anak haram jadinya dia sian. Ya. Jangan tuh yang udah pengen apa punya syahwatnya udah gede, nikah aja udah. Nikah, ya, Hafid nikah. Nah, mau ada bapak ente bilang tuh, Mbak atau Ustaz Hafid suruh nikah, gitu. Ya. Daripada pacar-pacaran nggak jelas, ya bawa anak perawan orang kemana-mana. Jangan orang nggak ngerti ilmu agama, ustadz aja kadang kalau udah sama perempuan telap juga, goyang, ya lupa tuh halal haram tuh, ya perempuan cakep, nurut sama kita, mau diapainnya terserah, udah aduh yang mau gitu tuh, ya. Terserah ustadz aja, saya mau percaya sama ustadz. Aduh, udah panggil ustadz lagi ya, terserah aja ustadz. Diapain aja, udah. Kacau dah. Ya. Ustadznya ngerti ilmu agama, kita pakai madzhab Daud Az-Zahiri. Ya, asik kita. Ada nikahin diri sendiri ke abang. Iya, boleh ada, kaulnya tenang aja. Boleh, Bang, boleh. Madzhab apa itu? Abu Daud Az-Zahiri. Pinter bang ya, iya dong Ustadz. Kacau banget. Ini ilmu fikih doang nggak pakai tasawuf begitu ujung-ujungnya tuh, ya. Nakalin hukum jadinya. Ya ulama pendapat banyak, pakai aja yang mana, aduh kacau dah. Ya. Baik. Berarti saya boleh Ustaz? Kalau murid nggak boleh, itu Ustaz doang yang boleh. Ustaz tahu hukumnya, murid nggak tahu. Curang Ustaznya, ya. Baik, kemudian wanahwiha, dia dapat warisan itu karena ada hubungan kerabat atau hubungan yang mirip seperti kerabat. Nah, ini dibahas nih sekarang, ya. Nanti kita bahas. Tadi saya katakan yathbutu li mustahiqin. Ini hak menjadi tetap untuk mustahik. Siapa itu mustahik? Mustahiknya yathbutu lil waris, para ahli waris. Al waris itu orang yang dapat warisan. Jadi mustahik itu ahli waris. Ya, yang bukan ahli waris minggir, masuk itu hutan. Ya, saya pengen tahu dong, nggak usah ente, nggak usah apa ente, pengen tahu, minggir sama keluar. Ahli waris lagi pada ngomong nih, ngitung-ngitung, ya, kepo aja kata anak sekarang. Ya. Nah, ini tadi dikatakan sang ahli waris mendapatkan itu setelah orang yang punya hak meninggal dunia. Ya, orang yang punya hak itu disebut al-mawruth. Al-mawruth itu orang yang mewariskan, yang meninggal. Al-warith itu yang dapat warisan. Ya. Alladzi yamliku hadzal haq, yang memiliki hak ini. Kharaja bihi, beda masalahnya kalau ya tidak sesuai dengan syarat. Seperti apa? Al-huquq ats-tsabita bisyira' wal ittihad fil hayat. Ya, la ba'dal maut. Kalau hak-hak yang menjadi tetap dengan sebab pembelian atau pemberian ketika masih hidup, ini nggak jadi warisan. Ya, saya misalnya dikasih
mobil sama bapak saya. David, mobil itu buat lo aja dah. Nah, saya dikasih. Atau saya beli sama bapak saya. Pak, mobil nggak dipakai, apa bayarin aja deh Pak. Ya, daripada mangkrak itu sayang-sayang. Tapi nyicil ya Pak, ya udah bayarin dah. Sampai lunas. Begitu bapak saya meninggal, dari warisan, yang enggak itu punya saya. Ahli waris yang otak-atik, itu ente kan fit. Ahli waris juga, iya tetap ahli waris kan dapat lagi selain mobil ini. Mobil ini udah dikasih saya. Mobil ini udah saya beli, ini nggak jadi warisan. Ya. Jadi kalau memang sudah keluar dari miliknya ketika dia masih hidup, ya nggak jadi warisan lagi. Baik dengan dijual, dibeli sama orang, atau dihibahkan, hatta dihibahkan sama ahli waris, salah satu ahli waris, udah punya dia. Ya, jadi ini bisa kita pakai kalau seandainya kita pengen anak perempuan nggak dibeda-bedain, ya kan laki 2 perempuan 1, tapi kita pengennya rata. Kalau nunggu kita meninggal kan nggak bisa, wasiat nggak sah. Nah, jadi masih hidup aja bagi-bagiin. Nah nih Arbi itu, Ayara itu, nah, satu-satu. Jadi ya ini udah punya semua ya, satu ya, rokok ya. Udah bapak meninggal ya, Abi meninggal ya, enak ini, ya. Ini kalau udah meninggal pesan ntar bagi rata ya, batal tuh waris masih. Kecuali ahli warisnya sepakat semua mau, khususnya yang dapat kebanyakan mau nggak dikurangin. Ya, kalau dia nggak mau nggak boleh dipaksa, ya. Sampai sini paham? Paham ya? Baik, liqarabatin bainahuma, karena hubungan kerabat antara mereka berdua. Nah, berarti ada sebab orang dapat warisan. Apa penyebabnya? Nanti ada tuh ya. Penyebab pertama kan katanya liqarabatin, ya. Apa itu qarabah? Wa hiya al-mu'abbar anha bin nasab. Yang dimaksud dengan hubungan kerabat yaitu ada hubungan nasab. Nah, hubungan nasab itu pun nggak semuanya dapat. Nasab itu kan ibu, bapak, anak, cucu, ya, paman, ponakan, sepupu, itu nasab semua. Ya, kalau istri itu bukan nasab, itu pernikahan. Ya, ipar bukan nasab. Ya, macam-macam tuh. Bentar. Ada lagi yang atau wanahwiha, atau seperti kerabat. Apa seperti kerabat? Minan nikah. Ada orang dapat warisan bukan sebab nasab, tapi sebab pernikahan. Kayak suami sama istri. Nah, itu kan sebenarnya dia orang lain. Cuma karena jadi suami saya, ya dia dapat. Karena dia jadi istri saya, dia dapat. Ya, orang lain tapi dapat. Kenapa hubungan dapatnya? Karena sebab pernikahan. Wal wala, dengan sebab hubungan al wala. Ya, apa wala? Wali dari memerdekakan budak. Karena pernah memerdekakan budak. Misalnya gini, saya kenal Bang Adan, dia budak. Ya, budak saya. Tapi begitu saya kerja sama saya, oh rajin banget Bang Adan nih. Siannya di budak terus. Bang Adan, udah dah, ente merdekain dah. Benar nih Ustaz? Iya, udah. Nggak usah kerja sama ente, cari duit sendiri. Hidup bebas. Merdeka dia. Dengan sebab anak. Atau budak orang lain, anak bayarin, anak merdekain. Nggak harus budak kita. Nah, Bang Adan dari situ nikah dia, atau nggak nikah dia kerja punya duit, meninggal. Ternyata Bang Adan meninggal nggak punya istri, nggak punya anak, orang tuanya juga udah nggak ada, nggak punya ahli waris sama sekali. Ya, ada keluarganya budak juga, budak nggak bisa dapat warisan. Misalnya dia punya abang, abangnya masih jadi budak, ya, punya adik, adiknya masih jadi budak. Punya bapak, bapaknya masih budak. Pengertian warisan. Sampai sini paham nih, jelas nih. Nah, ini gambar warisan seperti itu. Ada hak yang bisa dibagi, lalu dia diberikan kepada ahli waris dari setelah wafatnya orang yang mewariskan, yang punya hak, ya, karena ada hubungan kerabat atau pernikahan atau wala. Ya. Arkanul irsi, rukun waris, salah satu ada 3. Sama seperti rukun sholat ada, rukun puasa ada, rukun waris juga ada. Ya. Fondasi waris itu apa? Siapa pelaku utama dalam masalah warisan? Ya. Yang pertama ini ada 3. Yang pertama warisun. Ya, warisun ahli waris. Wa huwal hayyu, dan dia masih hidup. Nah, ya. Kalau dia sudah meninggal dunia, saya sama orang tua saya bisa dapat warisan dari bapak saya. Ya. Kalau saya masih hidup ketika bapak saya meninggal. Nah, tapi kalau bapak saya masih hidup, saya meninggal duluan, berarti saya tidak jadi ahli waris.
Oleh karena itu ntar anak-anak saya juga nggak dapat warisan dari kakeknya, dari bapak saya, kalau bapak saya masih ada anak yang lainnya. Saya bersaudara berempat, Fauzan, saya, Amin. Kalau saya meninggal duluan, ini anak-anak saya nggak dapat warisan dari Bapak Haji Ghazali, nggak dapat, karena masih ketutup sama anak 3 nih, ya, nggak dapat, karena saya meninggal lebih dulu dari bapak saya. Kecuali, ya, kecuali bapak saya, alhamdulillah, meninggal duluan, ya, berarti ini 4 anak ahli waris, ya. Belum dibagiin, saya meninggal. Bagaimana ini bagian saya? Dibagikan ke anak-anak saya, ya, dari bagian saya. Karena saya waktu meninggal udah punya hak dari bapak saya. Paham? Itu ahli waris. Apa? Dapat kalau saya meninggal belakangan, gitu ya. Hah? Istri saya dapat warisan? Dapat, karena itu hak saya. Dan dia istri saya. Jadi saya meninggal, bagian saya itu dari bapak saya kan baru bagi ini, ya. Padahal saya dapat misal 1 M, saya dapat kan ada harta 4 M, ya, dibagi 4 nih, laki-laki sama rata, belum dibagiin, saya udah meninggal, maka 1 M milik saya ini buat siapa? 1/8 punya istri saya, sisanya buat anak-anak saya, gitu. Dia dapat, bukan dapat dari bapak saya, dapat dari saya. Kalau dari bapak saya dia nggak ada hubungan, mertua nggak ada hubungan, nggak dapat dia dari mertua. Itu hak milik saya, hak saya dapat dari hak saya. Jelas? Ya. Yuk, ntar saudara-saudara saya, abang adik saya nggak boleh nggak dapat tuh istrinya, nggak dapat, orang lain, bukan orang lain, orang bagian saya. Kecuali ngambil dari Bapak Haji Ghazali, bukan, itu orang lain tuh. Mertua, walaupun mertua, cuma nggak ada hak di situ. Cuman ini dari saya sebagai suaminya. Paham? Ya. Awil mulhaq bil ahya, atau yang hukumnya disamakan dengan orang yang hidup. Seperti apa? Kal hamli, seperti janin yang ada dalam kandungan. Nah, kan kita nggak tahu dia lahir hidup apa enggak. Ketika bapaknya meninggal, istrinya lagi hamil, maka ini anak diperhitungkan. Jangan udah ada anaknya nggak usah, nggak bisa. Nah, kalau lahir hidup gimana? Tungguin, tahan tuh. Nanti ada cara ngitung. Bagaimana kalau anak laki, bagaimana kalau perempuan, bagaimana pembagiannya. Nah, ada cara ngitung kita. Tapi dia diperhitungkan sebagai ahli waris. Sama Ustaz, misal kakaknya perempuan semua, dia masih di kandungan, lahir laki, dia paling gede, iya paling gede dapatnya, anak laki. Baru bayi, iya walaupun masih bayi juga, anak laki. Nah, ya, itu walaupun hidupnya itu belum jelas, lahirnya hidup atau mati, tapi disamakan hukumnya seperti orang yang masih hidup. Kecuali keguguran, ya mati, udah, dia nggak dapat dia, ya. Baik, tapi ya, dapat dari bagian yang meninggal, ya, kata ibu, bukan dari kakeknya nggak dapat, ya, kata ibunya, ya. Baik, kemudian muwarrisun, yang kedua rukun waris itu adalah muwarris, orang yang mewariskan. Wahwal mayyit, itu sang mayyit, namanya muwarris. Kalau waris, ahli waris namanya. Kalau muwarris, yang mewariskan, yaitu yang meninggal dunia, disebut dengan muwarris, ya. Ini harus ada, ya, kalau nggak ada yang ngewarisin, ya, dapat warisan dari mana, ya. Baik, awil mulhaq bil amwat, atau orang yang hukumnya disamakan dengan orang yang sudah meninggal dunia. Seperti siapa? Kal mafqud, seperti orang yang hilang. Al mahkum bimauti, yang dihukumi sudah mati. Nah, jadi ntar ada kasus gini, ada orang ketika ada orang ini punya harta benda, ya, tapi udah hilang tahu kemana. Ya, dia dulu tinggal di sini, warungnya masih ada, kontrakannya masih ada, orangnya merantau, ya, dititipin sama saudaranya, ya, titipin ya, ntar ente masukin rekening aja dulu duitannya, iya, tenang aja bang, dan amanah lagi nih saudaranya, tabungin, 10 tahun, 20 tahun nggak balik ini, telepon nggak aktif, ya, udah nomor yang ada hubungi tidak bisa menerima panggilan, aduh, atau nomor yang ada putar salah, silakan periksa nomor telepon Anda, nggak ada, gimana?
Dia kerja di mana, dia merantau di Sumatera, samperin, tanya-tanya di mana di sini, nggak ada yang kenal. Ya. Ditungguin, ini harta diapain ini? Bagi-bagiin, ntar dulu. Ya main bagi-bagiin tahu, ntar dibalik bagaimana? Ya. Laporin ke hakim, pengadilan agama, hakim, ini ada saudara saya, ya, dia udah 30 tahun pergi, nggak ada kabar. Ada hartanya banyak ini, kita adik-adiknya bingung. Saudara-saudaranya gimana? Apa dibagiin gimana? Kata Pak Hakim, waktu ngerantau umurnya berapa? Waktu ngerantau itu ya 50 tahun. Berarti sekarang 80 tahun. Pak Hakim tadi ijtihad tuh. 80 tahun rata-rata orang masih hidup, udah meninggal ini. Ya. Kalau Pak Hakim bilang kayaknya orang umur 80 tahun tunggu dah. Kita tunggu 5 tahun lagi. 5 tahun gak ada kabar, biasa orang 85 udah meninggal. Maka saya hukumi dia meninggal, baru setelah dia meninggal harta dibagi. Gitu. Harus ada keputusan hakim terlebih dahulu. Jangan main bagi-bagiin aja. Ya. Itu pun kalau keputusan hakim benar. Ya, kata Pak Hakim tunggu 5 tahun lagi ya. Jadi 85 Pak Hakim ya 85 sabar dulu. 85 nggak ada kabar, datang Pak Hakim gimana nih? 85 nggak ada kabar, nggak ada informasi, nggak ada. Ya udah, saya hukumi si fulan sudah meninggal. Dok, bagiin harta waris. Bagiin. 2 tahun berikutnya datang orang pakai tongkat. Assalamualaikum. Siapa? Hafid ya? Ini gua nih, abang lo. Ya Allah, wah, masih hidup. Duit gua mana? Duit warisan gua, kontrakan gua 30 tahun. Ya 35 tahun. Ya bagi-bagiin gimana itu? Ya, kalau udah dibagi-bagiin ternyata orang masih hidup, maka sang penerima warisan tadi harus mengembalikan duitnya. Balikin semuanya tuh yang dipakai. Nanti dapat berapa? 2M, balikin 2M. Mau tinggal 1M, ya diganti 1M-nya. Nggak mau tahu. Ya, mau cara nyicil kayak gimana diomongin, pokoknya wajib ganti. Ini salah sendiri nggak ada kabar ya. Karena nyasar di hutan, ya kehilangan arah, nggak ketemu orang gimana? Hidup di pulau 30 tahun. Ya. Bisa aja siapa tahu kejadian. Ya. Seandainya doang, seandainya. Bahkan kalau di kitab Hasyatul Bajuri itu ada pertanyaan bagaimana kalau ada suami ya berubah jadi batu. Satu. Kalau suami berubah jadi ikan. itu lucu dibahas dalam ya apa ilmu waris itu atau dalam masalah perceraian. Ya, jatuh cerai enggak itu. Kalau suami jadi batu ya. Kalau suami hilang puluhan tahun, boleh enggak saya nikah lagi gitu. Ya, itu ada pembahasan itu. Ya, baik. Ini yang kedua, harus ada orang yang meninggal, yang mewariskan dan dia sudah meninggal. Yang ketiga, supaya ada warisan, hakun mauruth, hak yang bisa diwariskan. Harta warisnya ada. Kalau yang meninggal ada, kerabatnya yang masih hidup ada, anaknya, orang tuanya bahkan masih ada. Tapi yang meninggal nggak punya apa-apa, ya nggak ada warisan. Nggak usah ngomongin warisan. Pak Ustadz, saya ngundang ke rumah, kenapa ngomongin warisan? Warisannya apa? Nggak ada sih, cuma dia meninggal. Ya nggak usah ngomong, nggak dibagi-bagi. Ya, ini pembahasan kalau sang mayit punya peninggalan. Walaupun misalnya nggak banyak-banyak banget, emang dia punya apa? Motor Vario doang, Ustadz. Ya, motor Vario kan ada nilainya. Ya utang gitu. Oke, kemarin tuh ada hak-hak yang harus dipenuhi dulu sebelum pembagian waris kan udah kemarin 4 hak sebelumnya harus diselesaikan, terakhir baru warisan. Ya. Cuma Vario jual berapa? Kata Bang Komar sih 5 juta gitu ya. Bang Komar pernah bayar motor Vario saya 5 juta gitu. Murah amat murid bayar motor gurunya. Gitu kan. Akhirnya nggak saya jual, kemurahan. Ya. Kalau bilang Ustaz saya bayar 20, nah saya lepas itu. Berkahnya Ustadznya 5 juta, mendingan di dealer. Ya dia apa showroom 7 juta dapat ya. 5 juta. Tapi 5 juta duit, iya, bagi-bagiin tuh alhamdulillah. Nah, berapa-berapanya ya. Ada tetap hitung-hitungannya ya. Terus motornya gimana Ustaz? Dipretelin? Ya juga dipretelin. Ngepretelin ente dapat bannya, ente knalpot, ya enggak gitu. Ntar enggak ada nilainya jadinya. Ya paling dijual utuh. Dijual utuh, hasilnya dibagi pecah-pecah. Ya. Atau misalnya peninggalan rumah Ustaz, petakan ya, rumah sepetak ukuran berapa 3 kali 10 nah, misalnya gitu
3 lebar 10 ke belakang. Iya, 30 meter doang. Iya. Tapi kan duit tuh Ustaz. Iya, paling Jakarta. Ya. Kalau mau di depan rame-rame, ya mau sumpah Ustaz rame-rame gitu. Anaknya 5 udah punya anak punya istri di situ semua. Nanti tidur di mana? Ini gimana caranya? Ya, jual. Jual kepada ahli waris boleh. Misalnya ada satu anak yang kaya. Udah, rumah orang tua jangan dijual ke orang lain, gua yang bayarin. Berapa nih? Ya, waris 3, misalnya anak laki. Hitung-hitung ya 30 meter dijual dapat 3 M. Kata yang paling kaya, gua bayarin 3 M. Nah, ya. Terus 3 M gimana nih? Bagi 2? Ya enggak, anak juga dapat warisan. Kan anak juga. Ya, 3 M dibagi 3, berarti yang bayar tadi 3 M dapat lagi 1 M. Karena hak dia dari warisan. Yang se-M bagi adik-adiknya. Gitu. Waduh, ini nggak ada yang bisa bayarin, anaknya pada anak susah semua. Ya jual lah, semua orang yang mampu. Terus hasil itu penjualan dibagi-bagiin. Oh udah dah, akhirnya minggir dah ke Parung, Depok. Padahal dulu di Jakarta orang tuanya. Cuma karena begitu meninggal mau dibagiin, nggak bisa ya kan, kecil. Akhirnya udah, jual aja dah. Jual. Yang beli orang Jawa, orang Batak, orang Sunda, Betawinya minggir kampung. Ya di Parung, bagian Sawangan, ya mungkin disebut Betawi ora, Betawi tapi ora, Betawi ora. Ya. Nah jadi ini rukun waris harus ada semuanya. Ada ahli waris, ada sang pewaris, ada harta yang diwariskan atau harta warisan. Ya kurang satu nggak ada warisan. Yang meninggal ada, haknya ada, ahli waris nggak ada, nggak jadi warisan. Ya, yang ahli waris ada, ya, yang meninggal ada, warisan nggak ada. Ya udah jadi warisan juga. Haknya ada, hak waris, ahli warisnya ada, tapi yang mewarisin belum meninggal, ya ntar dulu jadi warisan. Ini harus terpenuhi syaratnya. Ya. Sekarang asbabul irsi, sebab-sebab waris. Nah, sebab-sebab waris. Yang pertama, salah satu muttafaqun alaiha, ya muttafaqun alaiha, ya salah satu muttafaq, di situ muttafaqun ya tasdidnya salah tuh, salah satu muttafaqun bukan muttafaqun, muttafaqun alaiha, ya yang 3, jadi apa penyebab waris ini ada 4, yang 3 ulama sepakat dapat warisan. Warabi penyebab yang keempat mukhtalafun fi, diperselisihkan dalam yang masalah keempat. Yang 3 semua ulama sepakat ini penyebab waris, yang keempat ini diperselisihkan. Ada yang sepakat, ada yang enggak. Yang pertama apa penyebab waris? An-nikah, pernikahan. Ya, wa huwa aqduz zawjiyyah, ikatan pernikahan. Ya. Harus ada ikatan pernikahan. Beda kalau tidak pakai akad. Beda kalau tidak pakai akad. Contoh wat'u syubhah, wati syubhat, wa in luhiqa bihil walad. Walau begini, wati syubhat ini gini, wati itu artinya, wat'u artinya hubungan badan bersenggama, hubungan seks. Itu wat'u, atau bahasa lainnya al-jima', ya. Nah, ada hubungan seks yang dihukumi syubhat. Syubhat ini halal kagak, haram kagak. Contohnya gimana? Contohnya, misalnya, ini yang memungkinkan, ya, bisa nggak ya? Mungkin terjadi, mungkin aja sih, ya. Misalnya, saudara istri kita nginep di rumah kita, nah, kembar lagi, ya, sama lakinya nginep, ya kan? Nah, terus kita pulang. Lakinya dia, tapi kalau lakinya dia pasti kenal ya. Apa ada misalnya, lakinya dia lagi keluar cari makanan, kita pulang, ya. Istri kita lagi keluar juga misalnya, atau di ruangan lain. Ada istri kita lagi rebahan TV, tidur di kamar kita pikir bini kita, ya kan? Mati lampu, ngomong lagi nggak ada orang nih, main sikat-sikat aja. Ya, buka-buka. Nih adiknya juga pikir suaminya. Iya aja. Begitu mati nyala lampu,
Lah, siapa? Ya Allah, ipar gua. Ya, bisa jadi kejadian. Dulu di Tarim itu bahkan gini. Di Tarim itu ya, kadang orang nikah nggak pernah lihat mukanya. Jadi dipercayakan sama ibunya, kakaknya yang liatin gitu. Gimana mah? Kak, cakep gak? Cakep. Oh, iya aja udah gitu ya. Jadi pernah kejadian di satu rumah ada dua orang wanita perempuan bersaudara adik kakak. Ya. Ini nikah di hari yang sama. Jadi kakak adik dinikahin sama dua wanita laki-laki ya di hari yang sama. Nah, timbullah saatnya malam pertama, gitu kan? Misalnya saya sama Ferdi nikah, saya dapat Sofia, Ferdi dapat Fatimah, gitu. Ya, paham nih? Kan saya nggak tahu mukanya, udah akad aja udah, ya, udah. Terus begitu malam pertama sudah selesai akad, sudah resepsi, ngomong sama mertua, Pak, ini saya mau istirahat ya, iya, ya. Nah gitu kita mertua, Hafid, Sofia yang di sebelah kanan ya, Ferdi, Fatimah sebelah kiri, ya. Ya. Udah iya aja, baru udah ngantuk, udah capek, udah apa capek habis acara, nanya, ya, ini kira makanan ya, lu denger apa? Perasaan ya, yang Sofia kiri deh, oh iya, perasaan yang Fatimah ke kanan, pada terbalik di kanan, masuklah dia, Assalamualaikum, waalaikumsalam, nggak nanya lagi. Nah, namanya udah ngebet, belet, ya malam pertama langsung, ya. Pas paginya heboh turun, salah kamar, wah bukan dulu mic-nya, aduh, nah ini benar-benar kejadian itu, gimana itu hukumnya, ya. Nah itu hubungan seks itu yang terjadi di malam itu tidak dihukumi halal, nggak dihukumi haram. Kalau halal ya bukan istrinya. Kalau haram, ya saya nggak tahu, sama-sama nggak tahu. Dia pikir suaminya, saya juga pikir istri saya. Jadi nggak ada hukum halal, nggak ada hukum haram. Jadi apa? Syubhat, nggak jelas. Nah ini wati syubhat. Seandainya hamil, ya maka anaknya yang lahir dari hasil berhubungan tadi, nasabnya nyambung ke bapaknya. Walaupun dia nggak nikah sama ibunya, tapi nasabnya nyambung. Tapi nggak dapat warisan. Kenapa? Karena yang dapat warisan itu pernikahan yang pakai akad, sedangkan dia nggak pakai akad. Paham? Makanya dikatakan akduz zaujiyah, ikatan pernikahan. Harus akad dulu. Jadi anak hasil wati syubhat, bukan anak haram, anak hasil wati syubhat atau berhubungan seks yang syubhat, ini nasabnya nyambung, beda sama anak haram, nasabnya nyambung. Nasabnya nyambung, tapi tidak dapat waris. Kenapa nggak dapat waris? Karena tidak ada ikatan pernikahan antara bapak dan ibunya. Jelas sampai sini? Jelas? Baik. Contoh juga wawat uzina, hubungan seks dalam perzinahan. Ini juga fala tawarasa bihima, maka nggak dapat ahli waris, nggak dapat warisan. Ya, auzubillah, ada seorang laki-laki zina sama perempuan sampai hamil, bahkan mungkin dinikahin tuh perempuan atau nggak dinikahin. Intinya anak yang lahir itu anak zina. Nah ini anak zina ini nggak dapat warisan dari bapaknya. Begitupun tadi yang wati syubhat nggak dapat warisan dari bapaknya. Ya, yang wati syubhat cuma bedanya yang wati syubhat nasabnya nyambung, anak zina nasabnya nggak nyambung. Cuma dalam masalah warisan dua-duanya nggak dapat. Karena syaratnya dapat warisan dengan sebab pernikahan harus dengan pernikahan yang sah, harus dengan akad pernikahan. Kalau nggak ada akad pernikahan nggak dapat warisan. Ya, kemudian akadnya itu akad yang as-sahih, akduz zaujiyah as-sahih, akad pernikahan yang sah, ya, yang sah. Berarti kalau nggak sah, ya, sah berarti dapat warisan nggak dapat warisan, ya. Contohnya gimana? Al-fasid fala tawaratha bin nikahin fasid, lakin 'inda al-malikiyah anna hukman nikah al-mukhtalaf fi sihhatihi ikhtilafan mu'tabaran kan nikah sahih illa nikah al-marad wa nikah khiyar lin hilalihi kama farash. Jadi kalau pernikahan itu tidak sah, pernikahan yang fasid, mungkin kurang syarat-syarat, ya. Waktu nikah walinya kurang satu atau nggak pakai wali,
Yang di mata kita kan nggak boleh. Rukun nikah 5. Ya, calon mempelai pria, calon mempelai wanita, wali, saksi 2 orang, ijab kabul. Ya. Kalau nikahnya nggak sah, berarti bukan, ya, nggak sah pernikahannya. Ya. Misalnya nggak pakai saksi, ya, nggak pakai saksi. Di mata Imam Syafi'i nggak sah. Tapi memang masalah rukun nikah ini berbeda-beda. Imam Malik mengatakan tidak perlu pakai saksi, yang penting ada wali. Tapi dia mewajibkan untuk mengiklankan, menginformasikan, ya, undang orang biar orang tahu anak saya udah nikah, walaupun gak ada saksi nih, boleh menurut Imam Malik. Kalau Imam Abu Hanifah tidak mensyaratkan wali, tapi harus ada saksi. Ya, ya kalau kita misalnya nggak disetujuin sama calon kita, ya, terus akhirnya udah taklid mazhab Imam Abu Hanifah, nggak perlu wali, ya, yang penting ada saksi, boleh, ya, boleh aja kalau mau taklid, ya. Atau kalau Imam Syafi'i itu, mazhab kita nih, bisa kita mengangkat wali hakim atau disebut tahkim. Tahkim itu mengangkat orang yang ngerti ilmu agama menjadi wali hakim, lalu dialah yang jadi yang mewalikan calon istri kita. Namanya mengangkat hakim. Ini kapan bisa terjadi? Kalau jarak antara wali dengan calon istri kita itu jaraknya lebih dari 2 marhalah atau lebih. Nah, ini bisa kita pakai seandainya, tapi jangan dipraktekin ya. Ini bisa kita amalkan seandainya calon kita nggak disetujuin sama orang tua kita, atau kita nggak disetujuin sama orang tua dia, tapi udah sama-sama cinta. Saya kalau nggak sama abang, saya bunuh diri. Ya, yang gitu deh, enggak, pokoknya masuk saya sama abang. Ya. Tapi orang tua kamu nggak setuju, bodoh amat. Pokoknya saya mau sama abang. Ya, kalau abang nggak mau nikah kita zina juga saya mau. Aduh banget begini. Ya, jangan gitu deh, dosa deh. Enggak, sampai saya sama abang nggak mau tahu. Saya udah cinta mati sama abang. Orang tuanya, lu siapa? Mau sama anak gua, punya apa lu? Langsung susah, lama-lama gua nggak terima. Gimana ini? Datang ke Ustaz Taufan. Ustaz Taufan bagaimana? Ya, nggak setuju orang tua saya. Kata Ustaz Taufan, ente pergi ke Bandung, tempuh Masafatul Qasar, cari orang alim di situ, angkat dia jadi hakim, nikah. Sah nggak? Sah. Caranya begitu tuh. Jadi kalau orang tua nggak setuju, ya, cara yang sah begitu. Pergi, ya, angkat, ya, cari kiai, tolong kiai, daripada saya zina, saya takut kiai, saya sama calon saya sama-sama suka, orang tua nggak setuju, gimana? Ya, saya takut malah jadi zina kiai. Udah, angkat saya jadi hakim, jadi wali hakim, ya. Ya, saya angkat antum kiai fulan untuk menjadi wali hakim saya, menikahkan saya dengan Hafid, jadi wali hakim. Ini yang nikahin. Jadi tetap pakai saksi 2, gitu ya. Tuh, fikih itu ada celahnya kalau mau ini. Kalau orang ngerti fikih mah santai aja. Tapi jangan begitu juga. Ya, jangan. Kita kan pengen nikah diridoin kedua orang tua, dapat 2 restu gitu ya. Cuma ini kalau udah mentok banget, ya. Terus sempat pernah kejadian begitu tuh. Kalau Ustaz nikahin Ustaz, udah zina Ustaz. Wah, daripada begitu terus, ya. Tolong dah, gimana ini? Kacau ini. Ya udah mau gimana? Wali hakim, jangan wali hakim, ya. Kalau orang tuh juga bilang, ya Ustaz, nikahin aja dah. Nikah lagi kondisi berapa? Udah hamil. Boleh, tapi tak boleh. Sah. Cuma ada sebagian ulama mengatakan nanti kalau udah lahiran harus diulangin lagi. Ada yang begitu. Kembali ke masalah ini, kembali ke laptop, ya. Masalah akad. Jadi akadnya itu harus akad pernikahan yang sah. Ya. Wa illam yahsul walaupun setelah nikah belum pernah diapa-apain Jaya, belum pernah disetubuhin. Hari ini akad, ya, pas malam pertama begitu ngeliat bini cakep banget, kaget mati. Cakep banget, mati. Saking senangnya, jantungnya sakit, ya, saking bahagia. Nah, jadi orang jangan kebangetan bahagia, jangan kebangetan sedih, biasa-biasa aja. Ya, mati. Itu gimana istrinya dapat? Dapat. Ya Allah, belum diapa-apain, enak banget dapat. Belum dipegang, belum dicium, belum disetubuhin, itu terbanyak. Orang akadnya udah sah, dapat 1/8 dia. Ya, kalau nggak punya anak, dapat 1/4. Ya, jadi dapat.
Wala khalwah, bahkan belum pernah berduaan, baru akad. Ya, saya terima nikah dan kawinnya fulan bin fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Gimana hakim? Wali sah? Sah. Mati. Mati. Ya Allah, gimana istri saya itu? Dapat warisan. Ya Allah, belum pernah dia apa-apain. Kenapa? Ya, bahkan belum pernah lihat mukanya, tetap dapat 1/4 dari harta saya. Gitu. Ya, karena saya belum punya anak. Kalau saya udah punya anak, mungkin saya udah pernah nikah duluan. Ya, terus cerai, punya anak, nikah lagi. Berarti punya anak dapat 1/8. Nggak ada hitung-hitungan itu. Walau fi maradil maut, walaupun ya menikahnya itu dalam kondisi sekarat, ya udah sakit parah, ya tolong nikahin saya pengen meninggal punya istri. Nah apa? Bener nih semuanya mau nikah juga, iya nikahin saya nikah, nikah saya terima, tidak dapat, ya walaupun begitu. Walau fi iddati talaq raj'i, walaupun dalam masa iddah talak raj'i. Nah, jadi tolak itu kalau kita bahas masalah tolak itu ada tolak raj'i, ada tolak bain. Bain ada bain sughra, bain kubra. Sekarang kita bahas tolak raj'i. Apa itu tolak raj'i? Tolak raj'i itu tolak yang masih bisa rujuk. Ya. Tolak yang masih dalam masa iddahnya belum habis dan masih bisa rujuk. Itu tolak raj'i. Misalnya ada seorang suami berantem sama istrinya. Ya. Berantem sama istrinya, ribut, akhirnya keluar kalimat cerai. Kata suami tadi, kamu saya cerai. Kata istrinya, ya udah, nggak apa-apa. Begitu istri bilang nggak apa-apa, nyesek dia. Berani juga nih perempuan, mati kita, sakit kita, nyeseknya. Ya, aduh perempuan lawan. Itu gimana tuh istrinya udah cerai? Tanya dulu, cerainya cerai apa nih? Ya, cerainya saat dicerai itu talak berapa? Talak 1, iya, atau talak 2, iya. Masih dalam masa iddah, nggak harus hari itu, misalnya dicerai seminggu kemudian kita meninggal suaminya tuh, itu masih masa iddah, berarti dia tetap dapat warisan. Karena waktu cerai masih masa iddah, masih dianggap istri, ya. Tapi kalau sudah talak bain, bain itu ada bain sughra, ada bain kubra. Gimana bedanya? Bain itu artinya jelas, talak atau cerai yang sudah jelas. Sughra, kubra. Bedanya apa? Kalau sughra itu talak pertama sama talak kedua dan masa iddahnya sudah habis. Jadi gini, kalau kita punya istri, seandainya naudzubillah seorang suami menceraikan istrinya, kan kesempatan cerai itu tiga kali. Ya. Berantem, kamu saya cerai, gampang banget, hati-hati ya, jangan gampang ngucapin cerai sama istri. Kamu saya cerai, ya, maka jatuh talak 1. Nunggu tuh, berapa lama nunggu dikasih kesempatan untuk rujuk sama syariat. Kepada siapa hak rujuk? Ada pada suami. Hak cerai ada pada suami, hak rujuk ada pada suami. Walaupun istri nggak mau rujuk lagi, tetap aja suami bilang rujuk, kita balik lagi udah. Ya. Nah ini suami dikasih masa iddah, kesempatan untuk rujuk. Dan perempuan wajib menunggu itu kalau masih haid 3 kali suci. Kalau sudah menopause 3 bulan. Nah, dalam masa menunggu ini sama-sama mikir tuh, khususnya sama-sama suami. Duh, ternyata nggak punya istri yang gak enak juga ya. Gak ada yang masakin, gak ada yang garukin kalau gatel. Duh, mana ini? Ya, salah juga anak-anak juga nggak keurus anak-anak, nggak ada yang ngurusin bajunya. Duh, dadah. Telepon, beb, maafin abangnya, bang lewatan, dah kita rujuk lagi, boleh kan tuh? Boleh, ya, karena masih dalam masa iddah, ya. Tapi kalau masa iddahnya udah habis, udah 3 bulan, nggak ada kalimat rujuk, udah 3 kali suci, nggak ada kalimat rujuk, 4 bulan, 5 bulan berikutnya baru nyesel, ketemuan lagi, apa kabar, sehat deh. Ya Allah bang, anak-anak gimana dek? Ya Allah bang, nanyain kamu mulu, ya, nanyain kamu mulu. Ya bang juga gimana, nyesel dek. Ya, kita balik lagi yuk, balik lagi. Nah ini gimana nih? Rujuk? Nggak boleh rujuk, harus nikah baru. Ini namanya bain, dan ini sebutannya bain sughra.
udah nggak boleh rujuk, tapi masih boleh nyambung lagi dengan nikah baru. Akad lagi, wali lagi, saksi lagi, mahar lagi, ijab kabul lagi, bain sughra namanya. Udah nikah lagi, berantem lagi Jay. Main tonjok-tonjokan, tepok. Cerai lagi, oke. Wah, cerai lagi. Dua udah. Ya. Sama hukumnya tuh. Kalau rujuk masih dalam masa iddah, langsung balik ke pernikahan. Tapi kalau selesai masa iddah, udah 3 bulan atau udah 3 kali suci, baru mau rujuk lagi, nggak boleh. Harus nikah baru. Nah, jadi bisa nikah lagi tuh. Nikah pertama, cerai, nikah lagi. Sama dia juga tuh. Cerai lagi, nikah lagi. Udah 3 kali nikah tuh. Baikan lagi. Deh, kita ulang dari awal lagi deh. Oke deh Bang Imam. Kita introspeksi ya, kita nikah lagi nih. Iya, ya, nikah lagi deh. Udah. Begitu nikah lagi, ini hitungan rujuk, hitungan cerai tetap jalan ya. Walaupun mau nikah baru, tetap hitungan udah 2 kali cerai. Bukan berarti ulang lagi ntar begitu terus. Ya. Berantem lagi. Ya. Berantem lagi. Ya. Cerai lagi. Nah, ini namanya bain. Tapi bain ini beda, bain kubro. Gak boleh ente balik lagi. Dalam masa iddah nggak boleh. Setelah masa iddah boleh, tapi syaratnya berat. Kalau bain sugro tinggal akad lagi, ya panggil wali, panggil saksi, ijab kabul selesai. Tapi kalau sudah 3 kali cerai, naudzubillah, ini bain kubro. Kalau mau balikan ada syarat. Syarat pertama, masa iddah sudah habis. Syarat kedua, istri kita sudah menikah dengan laki-laki lain selain kita. Syarat ketiga, laki-laki atau suami yang baru sudah pernah berhubungan seks dengan istri kita walaupun sekali. Lalu syarat keempat, suami yang baru menceraikan mantan istri kita. Syarat kelima, masa iddah dari suami yang baru sudah habis. Habis itu kita baru boleh nikah sama istri kita yang sudah second. Berat itu. Nanti kalau marahan sama istri, nggak ada cara lain kecuali cerai, talak 1 aja. Udah Bang 3 sekarang, nggak mau, 1 aja. Nggak sih, nggak mau 3, kita udah nggak akur, nggak cocok. Ya siapa tahu ntar 5 tahun berikutnya kita CLBK, kan kita nggak tahu. Masih bisa jadi. Udah 3, nggak bisa. Ya harus ada muhalil, orang yang menghalalkan. Ya tadi tuh suami baru. Emang ente mau bekas laki-laki lain? Ya. Misalnya Ferdi cerai istri talak 3, aduh harus mau balik lagi nggak bisa nih, harus ada nikah dulu. Telepon, Dadi bisa tolongin nggak, Dad? Apa lu nikah sama ini gue dah, gue bayarin dah, bisa semalam doang ya, yang gue kasih duit dah, ya ente pokoknya, yang penting ente tidur sekali aja ya, jangan berkali-kali ya. Kalau balikan lagi boleh, ya boleh, gitu ya. Tapi kan masalahnya kalau Dadi ternyata cocok ya kan. Wah mantap goyangan ini, gitu kan? Ya. Udah lanjut aja. Ya. Ferdi malah meringis. Ceraiin deh, enggak, ya. Udah cocok, ya, repot kita. Ya. Jadi hati-hati dah kalau masalah perceraian. Nah ini balik ke siapa? Hubungan ke sini. Kalau masih dalam tolak roj'i, ya meninggal dunia suaminya dapat warisan. Tapi kalau sudah tolak bain, baik bain sughra ataupun bain kubro, meninggal suaminya, maka sudah tidak dapat warisan karena sudah tidak termasuk istrinya lagi. Paham? Talak 1 istrinya, berantem talak 1, 3 bulan atau 3 kali suci, nggak ada rujuk. Udah selesai itu masa iddahnya, habis itu suaminya meninggal, mantan suaminya, udah bukan istri lagi, nggak dapat warisan. Tapi beda dalam masa iddah, ya. Kalau dalam masa iddah masih dapat, karena masih dianggap istri. Sampai sini paham? Ya. Paham gak nih? Ya. Gara-gara talak ya bingung kan? Ya. Jangan fokus di talak ya, fokus di warisannya aja udah. Ya. Sampai fokus cari jodoh yang belum dapat jodoh ya. Terus kemudian wa taurits huna yakunu minal janibain. Dan warisan dengan sebab pernikahan ini mendapatkan dari kedua sisi, kedua jalur. Kalau suami meninggal, istri dapat. Kalau istri meninggal, suami dapat. Gitu ya. Jadi dua-duanya dapat. Nah, ada warisan yang cuma dapat dari cara sepihak saja. Dia dapat, tapi dia nggak dapat. Nah, contohnya gimana? Ya, kalau tadi kan suami istri saling mewarisi. Anak sama bapak, janiben saling mewarisi.
Saudara sama saudara saling mewarisi, ya. Tapi ada yang cuma satu doang mewarisi, tapi yang satu nggak dapat. Contoh, keponakan, ya, anak laki-laki dari keponakan laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki. Saya punya anak, Arbi, laki-laki kan. Saya misalnya punya saudara perempuan, ya kenyataannya saya nggak punya. Tapi seandainya contoh doang, saya punya keponakan, punya saudara, mau kakak, mau adik perempuan, ya. Berarti Arbi ini, ya, manggil saudara saya apa? Bibi, encang atau encing, ya. Kalau dalam bahasa Arab, ya, kalau saudara bapak itu namanya ammah. Saudara perempuan dari bapak ammah. Kalau dari ibu khalah. Nah, ini kalau seandainya, ya, seandainya sang bibi meninggal dunia, ya, adik saya meninggal dunia, saya udah meninggal nih, saya udah meninggal duluan, anak saya ada Arbi, saudara saya masih perempuan masih ada. Kalau saudara perempuan saya meninggal dunia, maka ahli warisnya siapa? Dia nggak punya istri, nggak punya anak, nggak punya suami, nggak punya anak, orang tua udah meninggal, larinya kemana? Ada saudaranya siapa? Hafid. Hafid udah meninggal, anaknya Hafid, itu namanya ibn akh, dapat warisan, ya. Tapi tidak sebaliknya, kalau saya meninggal, ya, saya meninggal, ya, apakah bibi saya dapat? Enggak, ya, bibi saya nggak dapat, karena yang dapat itu paman, bibi nggak ada. Bibi perempuan, bibi bukan ahli waris, paman ahli waris. Nah, gitu. Jadi ada warisan yang cuma dari satu sisi saja. Kalau bibinya meninggal, ponakan dapat. Kalau ponakan meninggal, bibi nggak dapat. Ada kejadian begitu, ya. Contoh lagi, nenek dari ibu, nenek dari ibu, ya. Saya punya ibu, ibu saya punya ibu, berarti nenek saya. Kalau saya meninggal, ya, ibu saya udah nggak ada nih, ibu saya udah meninggal, nenek saya masih ada. Saya meninggal, maka nenek saya dapat warisan. Kenapa dia? Karena jatuhnya jalur ibunya ibu dapat. Karena ibu saya nggak ada, lari ke ibunya. Paham? Ntar di bab waris ada. Tapi kalau nenek saya meninggal, saya nggak dapat cucunya. Kenapa? Karena jalur perempuan. Cucu dari anak perempuan bukan ahli waris. Paham? Nah, itu jadi warisan satu sisi. Sampai sini jelas? Ya. Untuk lebih pahamnya nanti siapa aja saya dapat, ntar itu di belakang. Yang penting intinya ada warisan yang saling mewarisi, ada yang enggak. Ya. Baik, ini penyebab pertama. Penyebab kedua al-wala wa huwa usubatun, yaitu ikatan. Sebab ikatan ini apa? Ni'matul mu'tik. Kenikmatan dari orang yang memerdekakan ala raqiqihi, atas budaknya, bil itqi, dengan memerdekakan. Jadi ada nikmat dari orang yang memerdekakan budak dengan cara memerdekakan budaknya. Tapi ini zaman dulu, sekarang udah nggak ada. Kayak tadi contohnya, Bang Adan saya merdekain. Bang Adan begitu meninggal nggak punya ahli waris, kecuali saya, majikan yang dulu merdekain, saya dapat warisan. Ya, bi ayyi nau'in min anwa'i, ya, ini perbudakannya dengan jenis yang mana aja. Ada budak yang setengah, ada budak yang apa namanya mukatab, sedang nyicil, ya, ada budak yang macam-macam budak itu. Nah, pokoknya budak yang mana aja kita yang merdekain, kalau dia meninggal nggak punya ahli waris, kita dapat warisan. Ya, cuma kalau sekarang sih nggak bisa diharapin karena udah gak ada perbudakan. Ya. Wa taurits huna yakunu min jihatil mu'tik lal atik. Nah, warisan dalam ini kalau tadi kan dari sebab pernikahan saling mewarisi. Tapi kalau yang ini, yang dapat warisan hanya yang memerdekakan, tidak yang dimerdekakan. Jadi satu sisi doang. Misalnya gini, saya merdekain Bang Adan meninggal nggak punya ahli waris, saya dapat warisan. Tapi kalau Bang Adan saya merdekain, habis itu saya yang meninggal, saya nggak punya ahli waris, Bang Adan bilang saya dapat karena saya dimerdekain. Ya, kalau ente nggak dapat. Ya, jalur ente nggak ada, jalur yang memerdekakan, bukan yang dimerdekakan. Paham? Yang ketiga, an-nasab. Nah, ini nasab yang memang banyak, ya, dapat warisan. Apa nasab di sini? Ay al-qarabah, kerabat. Yang disebut nasab di sini adalah wahiyal ubuwah. Ya, ubuwah itu orang tua, bapak, ibu. Wal bunuwah, anak laki, anak perempuan. Wal idla'u bi ahadihima, atau yang nyambung dari orang tua dan anak. Bapaknya bapak ke atas,
ibunya ibu ke atas, ibunya bapak ke atas, itu nyambung tuh. Anaknya anak, cucu, anaknya cucu, cicit, nah nyambung terus. Itu dengan sebab nasab. Ya. Wa taurith huna, nah, dalam bab warisan ini yakunu taratan min janibain wa taratan min janibin wahid. Kalau dalam yang sebab yang ketiga, kadang saling mewarisi, kadang tidak saling mewarisi, cuma satu doang dapat warisan. Kita contohnya itu, ya. Jadi ada warisan yang saling mewarisi suami istri misalnya. Ada yang cuma satu sisi, yang budak tadinya, yang memerdekakan dapat tapi budaknya enggak, ya. Atau terkadang ada yang saling mewarisi, ada yang enggak, ya. Ini dalam nasab. Yang keempat, nah ini yang ulama khilaf. Jihatul Islam, ya, arah dari agama Islam. Dapat warisan dari mana? Karena sama-sama agama Islam. Fayarithu, biasa mendapat warisan dengan sebab agama Islam. Fayarithu biha, maka bisa mendapat waris dengan sebab arah agama Islam atau sebab agama Islam, baitul mal. Nah, ini baitul mal nih. Ya, zaman dulu kan ada baitul mal. Sekarang ada nggak ya? Negara kita punya baitul mal nggak? Ya, uang zakat dikumpulin, mungkin badan amil ZIS ya. Basis, badan amil zakat infak dan sedekah yang nasional nih. Nah, itu baitul mal. Kalau ada orang Islam meninggal nggak punya ahli waris sama sekali, kemana larinya? Ke baitul mal. Ini pun in kana muntaziman, kalau baitul malnya itu tertata dengan baik, ya, transparan. Kalau baitul malnya dikorup, nggak dapat. Ya, cuma kalau rapi, baitul malnya ya diaudit rapi, nah ini dapat. Boleh, ya. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Ya, silakan. Istri meninggal, dapat suaminya. Sama, nggak ada bedanya. Istri meninggal, suami dapat. Suami meninggal, istri dapat. Paham? Ya. Kecuali dalam pembahasan kita kalau ada istri yang dicerai, itu pun diperinci. Kalau cerainya tolak roj'i masih dapat. Tapi kalau cerainya tolak bain, tapi kalau selama masih dalam ikatan pernikahan, terus salah satu yang meninggal duluan, ya dah. Ya. Makanya kalau ente pengen cepat kaya, nikah sama anak orang kaya yang lagi sakit sekarat, nah itu. Begitu dia meninggal, ente kaya. Itu cara tercepat jadi orang kaya. Minimal kita dapat hartanya dari harta istri kita, ya, setengah, karena dia nggak punya anak. Bukan dari harta bapaknya, harta istri kita. Ternyata bapaknya nggak ngasih apa-apa, ya, sama juga. Sama juga. Istri nikah lagi, jadi suami meninggal, terus istri nikah lagi. Pertanyaannya, dapat warisan? Kan waktu di suaminya meninggal, dia udah ada hak di situ. Terserah dia mau nikah lagi apa enggak, itu urusan dia. Yang penting hak dia harus dikasih. Gitu, ya. Makanya kadang waktu itu tahu cerita benar apa bohong, ada anak muda nikah sama nenek kaya. Nenek kaya kan, nenek paling sebentar lagi gitu kan. Harapannya nggak lama dah, kan warisannya lumayan banyak. Ternyata kebalikan, malah anak muda yang meninggal dulu. Gitu Haji. Begitu diteliti, kok aneh, kenapa meninggal? Keracunan susu basi gitu. Alasannya gitu. Ya. Ya, paham ya? Keracunan susu basi, ya. Ya. Nah, masalah anak hasil nikah perzinahan kan nasabnya nggak nyambung, ya nggak nyambung. Nah, kalau bapaknya meninggal punya utang, apakah wajib melunasi? Ini masalah utang, ingat ya. Sebenarnya hutang itu tidak diwarisin. Ini saya ngutang nih, apakah nanti anak saya harus ganti? Enggak. Kalau saya nggak punya peninggalan, anak saya nggak harus bayar utang, nggak harus dari segi hukum. Ya, tapi kalau saya punya harta, nggak boleh anak saya ngambil harta saya sebelum utang saya dilunasi dulu, gitu kan? Nah, apalagi anak zina, sama aja, nggak ada kewajiban sama sekali, nggak ada warisan utang tuh nggak ada. Cuma dari segi adab, sang anak kalau tahu orang tua meninggal punya utang dan kita mampu bayar, ya anak yang bakti itu bayarin utang orang tua. Kesian orang tua kita diadab di alam kubur gara-gara nggak bayar utang, kita enak-enakan. Padahal dulu kita masih kecil, semua harta dikeluarin buat anak, nyekolahin anak, nikahin anak. Masa
Orang tua punya utang ente nggak mau tanggung jawab, kesian orang tua. Anak yang bakti itu bilang, kalau orang tua saya punya utang, hubungin saya yang nanggung. Akan saya selesaikan dengan sebaik-baiknya. Nah, itu anak yang baik begitu. Walaupun bukan kewajiban, tapi dari segi adab begitu. Paham ya? Ya. Kalau seandainya anaknya, bodo amat toh, kirain bapak dikubur disiksa. Ya ente namanya anak durhaka begitu, tega banget. Ya, apalagi selama ini bapaknya baik, kecuali mungkin anaknya kesel bapaknya mukulin dia mulu, nggak pernah ngurusin, mungkin ada alasan di balik itu. Cuma kalau orang tuanya baik, tanggung lah. Kalau bisa rame-rame, kita berapa orang, 5 orang ya, tanggung rame-rame, orang tua punya utang sekian, bayar rame-rame. Gitu. Yang bakti begitu tuh. Ya, jadi nggak ada utang warisan. Ya. Sampai sini paham? Terakhir sebelum tutup pertanyaan, kalau memang ada, kalau enggak kita tutup. Masalah tuh ada satu masalah. Masuratu ijtima'il asbabil arba'ah fi syakhsin wahid. Bagaimana contoh terkumpulnya 4 sebab ini pada satu orang? Kan tadi sebabnya ada 4. Pernikahan, ya, memerdekakan budak, nasab, sama baitul mal. Itu kan ya, jihadul Islam. Ada nggak contoh orang yang dapat warisan dengan 4 sebab ini? Satu orang. Contohnya gini. An yastariya Zaidun ibnata ammi. Ada orang namanya Zaid membeli anak perempuan pamannya. Dia punya paman, ya. Orang ini punya anak perempuan, ternyata ponakan berarti kan? Ponakan ini jadi dihukumi jadi budak. Atau ponakannya budak, ya. Pokoknya punya ponakan budak, anak ponakannya perempuan. Tsumma yu'tiquha, habis itu Zaid membeli anak ini, dimerdekain sama dia. Ponakan dimerdekain. Tsumma yatazawwajha, habis dia merdekain, dia nikahin. Boleh nggak nikah sama sepupu? Ya, anak paman bukan ponakan, sepupu ya, anak paman. Kita punya paman, ya. Kita punya paman, punya anak perempuan, kita punya anak perempuan. Kita nyebutnya apa? Sepupu kan? Misanan bahasa kita. Nah, misanan kita jadi budak. Ya. Kita tahu dia jadi budak, kita beli. Kita merdekain. Habis itu kita nikahin. Nah, ya kan? Habis itu meninggal nih istri kita. Berarti dia dapat warisan, waduh, ya. Walhal, dan saat itu sang suami ini annahu imamul muslim, dia adalah pemimpin orang Islam, arti presiden. Dia presiden. Jadi ada presiden beli misanan yang jadi budak, misanan yang dimerdekain, lalu dinikahin sama dia, nggak lama meninggal dunia. Berarti posisi dia fahuwa ibnu ammiha. Berarti dia ya ponakan pamannya, ya. Status dia nih juga sebagai suaminya, juga sebagai orang yang memerdekakannya, juga sebagai baitul mal karena dia pemimpin, presiden yang megang negara. Berarti dapat warisan dari semua itu, li'annahu imam, karena dia imam. Wa yarithu hinaidin, dia mau dapat warisan dari arah mana? Dengan sebab apa? Bizaujiyah, karena sebagai suami. Wal bunuwatul am, dan anak paman, ya, anak paman kan dapat kalau mau meninggal, ya, fakot saja, gitu ya. Jadi ada orang yang kadang, cuman kalau zaman dulu, sekarang enggak nih, dia bisa dapat warisan dari 4 arah tuh. Pernikahan, ya, memerdekakan budak, kerabat juga, terus juga baitul mal. Siapa itu? Ada presiden atau khalifah yang membeli sepupunya perempuan yang jadi budak, lalu dimerdekakan, lalu dinikahkan. Jadi dia dapat 4 arah, 4 sebab. Tapi ini kayak sekarang hampir nggak ada, mustahil, ya, karena budak udah nggak ada, gitu ya. Baik, syurutul irsi, Allah a'lam. Ada pertanyaan? Ini ada syarat-syarat dapat warisan nanti di minggu berikutnya. Anak haram jadi ustadz? Pertanyaannya? Boleh apa enggak? Oh gitu. Ada anak haram terus belajar jadi orang pinter, terus jadi ustadz, boleh enggak ustadz? Oh, boleh, kan yang haram bukan dianya sebenarnya. Ya, yang dosa bukan dianya, dia mau nggak bersih. Kelakuan orang tuanya yang haram. Kalau dianya oke-oke aja, nggak masalah, boleh. Ya. Nah, kalau untuk menentukan siapa yang lebih berhak menjadi imam, ya, itu tidak dilihat dari anak haram atau bukan, enggak. Jadi yang pertama dilihat al-afqah minhum,
Siapa yang lebih jago fikih? Fikih masalah sholat. Wah, ini sama-sama Ustaz. Jago Ustaz, paling semua ini mau jago, sama-sama Fathul Muin, sama-sama Minhaj. Masalah fikih jago. Ya, siapa yang ahfaz ya, wa aqra minhum. Yang paling banyak hafalan Quran siapa? Oh, sama-sama hafiz Quran Ustaz. 30 juz, 30 juz. Mana yang bacaannya paling bagus? Kalau ini Sudaisi, ini Ustaz Kampung. Nah, yang Sudaisi. Ya. Ini seperti Khomeini. Khomeini. Sesuai yang lagunya enak. Sama-sama enak Ustaz. Ini Sudaisi, ini Khomeini. Nah, semua ini. Siapa dilihat? Nanti yang dilihat al-awra' minhum, yang paling warok, yang paling warok. Sama-sama warok. Ya, yang paling duluan Islamnya, asal minhum, ya, yang lebih tua di antara mereka. Semua orang lahirnya sama harinya. Oh, juga, ya. Siapa yang masuk Islam duluan? Mungkin yang satu awalnya mualaf, terus masuk Islam, satu dari kecil Islam. Sama-sama Islam dari kecil. Ya, itu dipilih tuh. Siapa yang lebih tampan, suara sama-sama enak. Siapa yang lebih ganteng? Satu kayak ya Fulan, kayak Fulan ganteng nih. Siapa yang pakai baju putih? Pilih, ya. Sampai dilihat sama-sama baju putih. Siapa yang istrinya lebih cakep? Ya, bukan jumlah ya. Siapa yang lebih cakep? Sama-sama cakep. Mungkin nanti masuk kali. Siapa yang bininya 2 kali gitu? Cuma di kitab fikih nggak masuk, nggak ada. Ya. Oh ini bini 1, bini 2 gitu. Ya. Pilih yang mana? Ya. Pilih yang mana? 1 atau 2? Ya. Bukan 1, karena setia. Ya itu dah, pokoknya ada kelebihan seorang ini. Jadi nggak ada pertimbangan masalah anak haram atau bukan. Ya. Bahkan di kitab fikih itu ada kayaknya perumpamaan, tapi kayaknya jauh banget. Seandainya misalnya doang, ada sapi melahirkan anak bentuknya manusia. Bayangin, di kitab fikih itu pengandaian ulama tuh, ada sapi ngelahirin anak bentuknya manusia, berbicara seperti manusia, lalu besar, dia pesantren, jadi orang alim, jadi mufti, ya, jadi imam sholat Idul Adha. Habis sholat boleh nggak dipotong? Boleh. Ya Allah, boleh. Anak sapi. Tapi penggambarannya aneh banget ulama. Boleh. Orang dia bukan manusia, sapi. Bentuknya manusia. Udah jadi imam, habis khotbah potong. Maaf ya, Kiai, potong ya. Potong ya. Tapi itu kan jauh. Ya. Ulama itu kadang kalau kita fikir itu pengandai-andaiannya tuh, masya Allah. Ya. Bagaimana hukum? Kan kalau masalah bab mandi junub, salah satu penyebab mandi junub itu idkhalul hasyafah fil farji, memasukkan kepala kemaluan ke dalam kemaluan, dengan ya. Kalau kepala kemaluan sudah masuk ke kemaluan, nanti wajib mandi junub. Bagaimana kalau yang masuk itu bukan kepala kemaluan tapi kepala manusia? Kan itu jadi bayangan, gimana masuk kepala orang ke dalam kemaluan? Kalau misalnya ada raksasa, orang nggak tahu raksasa lagi tidur, dipikir goa, nengok-nengok, ternyata itu kemaluan raksasa. Wajib mandi nggak? Jawabannya enggak wajib mandi karena bukan kepala kemaluan, kepala orang. Segitu ada di kitab fikih itu. Kayaknya nggak mungkin terjadi, cuma ini berandai-andai, siapa tahu, siapa tahu ya. Tapi nggak ada yang tahu. Ya itulah fikih, asik fikih itu ya, menarik untuk dibicarakan. Nanti kalau kita ngaji fikih itu, kalau nggak kajian itu, yang paling banyak tanya jawab itu kalau ngaji fikih. Gimana kalau gini, seru fikih itu. Makanya semakin tinggi kitab, semakin banyak masail, contoh-contoh masalah. Jadi makin jelimet, tapi sebenarnya nggak jelimet ya, seru gitu, seru, pengetahuan tambah. Nah, tapi yang kasihan itu kalau belum pernah ngaji kitab basic, tahu kitab tinggi, puyeng dia, nggak tahu dasar, masalah A, masalah B, ya rukunnya nggak tahu, ini nggak tahu, makanya bertahap kita ngaji. Ini kitab At-Taqrir ini termasuk pertengahan mutawasid, tinggi banget enggak, rendah banget enggak. Jadi karena kita udah melewati itu semua, udah dari mulai Safinah dan dia udah oke lah. Baik, ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Ya, nanti pengajian berikutnya kalau minggu depan itu kemungkinan di Legoso. Karena di Legoso berarti kita ngaji tasawuf, ya, Hidayatul Hidayah. 2 minggu berikutnya di sini lagi ngajinya faraid lagi, akan membahas tentang
syarat warisan, pencegah mendapat warisan, ya, jenis-jenis orang ya yang dapat warisan atau enggak. Nah, kemudian barulah nanti ada pembagian waris persentase, ya, pecahan. Nah, itu nih ntar kalau udah sampai sini siap-siap konsentrasi banget, ya. Karena kalau nggak konsentrasi bingung, atau udah mulai bisa masuk hitung-hitungan. Ya. Minimal tahu dulu ini 1/4, ini 1/8. Nah, ngapalin itu dulu. Ya. Saya kalau meninggal Ustaz, istri saya dapat berapa? Itu kan pertanyaan kan. Kalau istri saya meninggal saya dapat berapa? Kalau bapak saya meninggal saya dapat berapa? Anak saya meninggal saya dapat berapa? Itu kan pertanyaan. Itu akan dibahas nanti di belakang. Kalau kitabnya pembahasannya terlalu jelimet, kita pakai kitab yang lain. Ya. Kalau kitab takmilah tuh enak, cuma ini mudah-mudahan sih nggak terlalu susah ya, mudah-mudahan gampang. Yang penting sih intinya yang ngerti matematika gitu aja udah, walaupun gue sampai sin cos tangan enggak, minimal paham 1/4, 1/8, menyamakan persama pecahan dan satu namanya itu pembilang dan penyebut dan pembilang. Gimana cara menyamakan kan ada tuh. Ya. Kalau ngerti itu udah aman dah. Ntar tinggal pembagian pecahannya baru ntar pakai kalkulator kalau jumlahnya banyak. Yang penting ngerti pecahan aja dulu. Ya. Yang nggak paham ya buka YouTube dah. Ya. Lihat di YouTube tutorial belajar pecahan, menyamakan ya pembilang dan penyebut. Baik, itu dulu kita tutup dengan surat Al-Fatihah. Mohon kepada Allah mudah-mudahan yang kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan kita semakin hari, setiap minggu makin bertambah ilmu agama kita, sehingga kita mengerjakan sesuatu berlandaskan ilmu. Ya, karena kalau sudah berlandaskan ilmu, insya Allah benar selama itu ikhlas, dan kalau sudah benar, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ikhlas dan benar sesuai ajaran berarti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita harapin, baik ibadah kita, muamalah kita, mudah-mudahan seluruhnya benar di mata Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita dianggap hamba Allah yang ikut aturan. Itu harapan kita. Ya. Kalau ikut aturan berarti orang yang takwa. Kalau takwa tempatnya di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Wa ila hadratil habibin Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين يا ربنا اعترفنا بأننا قد عرفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي واسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤل صلى ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد لله في البعد والتناهي والحمد لله في البعد والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.